आपलं सेशन आपण 2:35 सुरू करूया. 2 ते 5 मिनिटांमध्ये. ठीक आहे. ओके. सगळ्यांना नमस्कार. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आज आपण ई-बिल या विषयाची माहिती आज आपण घेणार आहोत. त्याच्या आधी ई-बिल इस्टिकॉमचा जो एक पार्ट आहे, तर आधी इस्टिकॉम म्हणजे काय याचं बेसिक आपण समजून घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण ई-बिल कडे वळणार आहोत. तर आधी मी मराठीमध्ये एक्सप्लेन करते. आफ्टर दॅट आय विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. तर इस्टिकॉम प्रणाली जलसंपदा विभागासाठी इस्टिकॉम प्रणाली विकसित करण्यात येत असून त्यामध्ये खालील 5 मॉड्यूलचा समावेश होतो. पहिलं आहे अंदाजपत्रक, त्याच्यानंतर प्रारूप निविदा प्रस्ताव, EMB, ई-बिल आणि WMS. आता इस्टिकॉम प्रणालीचा उद्देश काय? तर माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून जलसंपदा विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून वरील सर्व काम दिलेल्या कालमर्यादेत संपवण्यासाठी सदर प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. जलसंपदा विभागाची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अंदाजपत्रक, प्रारूप निविदा प्रस्ताव, मोजमाप पुस्तिका इत्यादी प्रणालीमधून तयार करणे आणि पुढील कार्यवाहीसाठी प्रणालीमधूनच पुढे पाठवणे तसेच कामाची देयके प्रणालीमधून पारित करण्यासाठी इस्टिकॉम प्रणालीचा आपल्याला उपयोग होणार आहे. आता याचं भविष्यातील नियोजन काय असणार आहे? तर आता आपण ई-बिल आणि एस्टिमेट DTP ह्याचे सॉफ्टवेअर तयार केलेले आहेत व्हेंडर कडून. त्याच्यानंतर आता अंदाजपत्रक, प्रारूप निविदा प्रस्ताव, EMB इत्यादी प्रणाली मधूनच आपल्याला भविष्यामध्ये आपले बिल आणि सगळं DTP एस्टिमेट हे सगळं प्रणालीमधूनच तयार करता यावं असं आपण भविष्यकालीन नियोजन त्याच्यासाठी केलेलं आहे. तसेच कामाची देयके देखील प्रणालीमधूनच पारित करून सदर प्रणाली लेखा व्यवस्थापन म्हणजेच AMS प्रणालीशी संलग्न करण्यात येणार आहे. म्हणजे पेमेंट मोड सुद्धा आपला ऑनलाईनच असणार आहे. ओके. आफ्टर दिस आय विल गो टू इंग्लिश. आता मी इंग्लिश मधनं तेच तुम्हाला मी आता जे काही सांगितलं इस्टिकॉम प्रणाली काय आहे ते मी परत एकदा इंग्लिश मधून सांगते. About ISTICOM. ISTICOM software related to water resource project with regards to various activities as follows. First, preparation of cost estimate and according technical sanctions, preparation of draft tender papers, that is DTP, and according approvals. Third one is e-measurement book, that is EMB. Fourth one is e-billing, and last one is contract management through works monitoring system. What is the purpose of ISTICOM? It is aimed to make effective use of information technology, that is IT, to improve internal working of the department, which will help to improve efficiency in delivering the projects within stipulated time frame within and as per assigned budget. What services it should provide? Estimate and DTP preparation of cost estimate and according technical sanctions online. And also DTP for various types of tenders, that is B1 type tender, B2 type tender, C type tender, D type tender, and E type tender, etc. online. What is WMS? Online contract management and works monitoring online. Work monitoring system is nothing but WMS. Now e-bill, preparation of bills, and second, passing of bills online. After that, e-measurement book for specific work online. What is the future plan? Every estimate, DTP, bill and measurement recording of water resource department should be through system only.
Hello everybody. Now we will start with STCOM. Myself Gayatri Dehade, AE2, Construction Management Computerization Division Pune, WR E-Governance Circle Pune. Today's date we will take the what is necessity of necessity of STCOM project. Currently, most of the project estimates are prepared manually in the conventional manner. It is time-consuming activity. There is no standardization in preparation of cost estimate and other contract-related documentation across the state. The huge amount of time in manual environment result in delays in sanctioning and approving the estimates, which directly impacts the entire project life cycle. Now, what is the benefits of STCOM system? Benefits of STCOM system. First one is centralized unified data. Second one is saving in time and effort. Third one is record management and documentation. And last one is empowerment of employee. There are two estimates: prerequisites for estimate and preparation of cost estimate and according technical sanction. Prerequisite for estimate is approved query map, lead statement, rate analysis of non-DSR, CSR items in system, and last one is design drawing received from design offices, that is CDO, design division, etc., and
as approved by the competent authority. Preparation of cost estimate and according technical sanction. Prepare SOR for the basic rates of different items. Computation of lead, lift charges, cartage charges, rate analysis, details of measurement, abstract of estimate, recapitulation sheet, and technical sanction. Draft tender papers, that is DTP. DTP for various types of tenders, Schedule A and B. In Schedule B, clubbing and calculation of weighted rate for selected items, work program, general and special conditions of contract, detailed tender notice, e-tender notice, and approval of DTP. Now, EMB and e-billing. Preparation of bills, that is abstract, part 1, part 2, part 3, part 4, and part 5. Passing of bills, recording entries of items, detailed measurements, clause 38, EIRL, that is extra item rate list, clause 56, part rate, reduced rate, rejected and reconstructed items, royalty and recoveries. Now, what is the necessity of e-bill training? Creation of projects through system, assigning offices under project, creation of work, and for online billing procedure, e-bill training is necessary. Now for e-bill training, this just a minute. This is the web link URL of production website, that is https://ebill.mahaonline.gov.in. Here I gave my contact number. For any query, please contact on this contact number. This is office mail ID eecmcd.punewrd@maharashtra.gov.in. I will again repeat, eecmcd.punewrd@maharashtra.gov.in. Now we will go towards e-bill system. What is e-bill system in detail? This is URL for production website, as I already shared this with you. आता ह्या URL ला जायचं कसं, तर WRD ची वेबसाईट आहे. तुम्ही जेव्हा गुगल मध्ये WRD टाइप करता, WRD च्या मुख्य पेज वरती गेल्यानंतर प्रोजेक्ट्स म्हणून एक लिंक आहे. प्रोजेक्ट्स वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ई बिल ला क्लिक करायचंय. ई बिल ला क्लिक केल्यानंतर तुम्ही प्रोडक्शन वेबसाईट वर जाणार आहात. दाखवू, जस्ट अ मिनिट. गुगल क्रोम ला क्लिक केल्यानंतर WRD च्या वेबसाईट वर जायचंय. मुख्य पृष्ठ जलसंपदा विभाग. इथे ई प्रशासन प्रकल्प म्हणून आहे. इथे 4 नंबरला ई बिल ला क्लिक केल्यानंतर तिथे येतं नवीन विंडो मध्ये उघडणारे बाह्य संकेतस्थळ. तिथे ओके म्हणून क्लिक करायचं. तिथे अशा प्रकारे एक हा स्क्रीन ओपन होईल. तिथे WRD ऑफिस
तर जेव्हा तुम्ही ऍज अ WRD ऑफिसर म्हणून लॉग इन करता, तर इथे क्लिक करायचंय ऍज अ WRD ऑफिसर म्हणून. इथे तुमचा युजर नेम आणि इथे तुमचा पासवर्ड असणार आहे. आता हा युजर नेम घ्यायचा कुठून? जेव्हा काल तुमचं सगळ्यांचं ई सर्व्हिस बुकचं ट्रेनिंग झालेलं आहे. ई सर्व्हिस बुकच्या ट्रेनिंग मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना तुमचा आधार नंबर सांगितले, म्हणजे प्रत्येकाला तो माहिती आहेच. आधार नंबर वरून तुम्ही ई सर्व्हिस बुकच्या साईटवर गेल्यानंतर तिथे तुम्हाला पोस्ट युजर आयडी म्हणून कॉन्फिगर म्हणून एक टॅब येईल. कॉन्फिगर टॅब वर गेल्यानंतर पोस्ट युजर आयडी ला क्लिक केल्यावर तिथे तुम्हाला तुमचा स्वतःचा मेल लॉग इन आयडी मिळणार आहे. तो तुम्हाला इथे यूज करायचा आहे आणि त्या प्रत्येकाचा पासवर्ड आहे 1 2 3 4. आय विल रिपीट द पासवर्ड 1 2 3 4. हा तुम्हाला दिले गेलेला इनिशियल पासवर्ड आहे. हा पासवर्ड प्रत्येकाचा वैयक्तिक असून तुम्ही एकदा लॉग इन केल्यानंतर तो पासवर्ड चेंज करण्याची ह्याच्यामध्ये आपण सुविधा दिलेली आहे. प्रत्येकाने स्वतःचा पासवर्ड सेव्ह ठेवण्याकरता आपला पासवर्ड आपण वेगळा चेंज करून सेव्ह करून ठेवायचा, जेणेकरून तो इतर कुणालाही वापरता येणार नाही. ज्या पद्धतीने आपण आपला लॉग इन आयडी आपल्याला मिळतो, तसाच इथे जेव्हा रजिस्ट्रेशन होतं, ते मी पुढच्या ह्याच्यात सांगणारच आहे की रजिस्ट्रेशन कसं करायचं, ते कुणाला करता येतं. त्याआधी जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टरचं रजिस्ट्रेशन होतं आणि कॉन्ट्रॅक्टर लॉग इन आयडी घेऊन तो जेव्हा इथे लॉग इन करतो, तेव्हा हाच इथे क्लिक करून कॉन्ट्रॅक्टरच्या लॉग इन आयडीने तुम्हाला इथून युजर आणि पासवर्ड टाकून कॉन्ट्रॅक्टरचं लॉग इन करता येईल आणि त्याच्या याच्यातून सुद्धा बिल तुम्हाला बनवता येईल. प्रॉब्लेम जसं आपलं ऑफलाईन पद्धतीने बिल बनवलं जातं, त्याच पद्धतीने आपण सिस्टीम मध्ये बिल बनवतो. जरी कॉन्ट्रॅक्टरनी बिल बनवलं तरी ते जेईनी आणि डेप्युटी इंजिनियरनी पास केल्याशिवाय इन कडे फॉरवर्ड होत नाही, किंवा जरी ते जेईनी बनवलं तरी कॉन्ट्रॅक्टरनी त्याच्या लॉग इन केल्यानंतर पास केल्यानंतरच ते डेप्युटींकडे फॉरवर्ड होतं. तर ही प्रोडक्शन वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईट वरती जायचं कसं हे मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं. आता ई बिल मधला जो काय डाटा आहे आपला, त्यामध्ये प्रोजेक्ट मास्टर जो आहे, म्हणजे तुमच्या सगळ्या WRDच्या आपल्या प्रोजेक्टची जी माहिती आहे ती संपूर्ण माहिती आपण ई जलसेवा मधून घेतलेली आहे. म्हणजे त्याच्यातली तुमची माहिती जर अपडेटेड आणि करेक्ट असेल तर तशीच्या तशी माहिती तुम्हाला ई बिल मध्ये मिळणार आहे. तसंच ऑफिस मास्टर जो आहे तो आपण ई सर्व्हिस बुक मधून घेतलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलची माहिती ई सर्व्हिस बुक मधून घेतलेली आहे. म्हणून वेळोवेळी तुमचा मोबाईल नंबर ई सर्व्हिस बुक मध्ये अपडेट करा, जेणेकरून तुम्हाला ई बिलचे जे SMS येतात ते तुम्हाला तुमच्या मोबाईल वरती मिळू शकतील. कारण बऱ्याच जणांचं काय होतं, मोबाईल नंबर चेंज झाला की त्यांना कुठले मेसेज यायला बंद होतात, कारण ते त्यांनी सर्व्हिस बुक मध्ये अपडेट केलेले नसतात. तर त्याकरता तुम्ही जेव्हा नंबर बदलता, तुम्ही जेव्हा ऑफिस बदलता, कारण तुमचं ऑफिस बदललं की तुमचा लॉग इन आयडी बदलतो, तर ज्या ज्या वेळेस तुमचं ऑफिस बदलता, तुमचा मोबाईल बदलता, त्या वेळेस तो मोबाईल नंबर ते ऑफिस ई सर्व्हिस बुक मध्ये अपडेट करणं खूप महत्वाचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला कामामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही. सपोज एखादी व्यक्ती आज एका ऑफिसला काम करतीये, तिने त्या लॉग इन आयडीनी ई बिल बनवलंय आणि काही दिवसानंतर त्यांची बदली दुसऱ्या ऑफिसला झाली, तर सेम लॉग इन आयडी यूज करून त्यांना तिथल्या ऑफिसमध्ये बिल बनवता येणार नाही, कारण ऑफिस बदललं की तुमचा लॉग इन आयडी बदलतो. आता क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू सिस्टीम इफ नॉट अवेलेबल इन जलसेवा. मी जसं सांगितलं की प्रोजेक्ट मास्टर आपण ई जलसेवा मधून घेतलेले, जर तुमचा प्रोजेक्ट ई जलसेवा मध्ये दिलेला नसेल किंवा तो काही कारणाने त्याच्यामध्ये आलेला नसेल, तर आपल्या ई बिल मध्ये क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट असं सुद्धा आपण एक विंडो दिलेली आहे, जिथून तुम्हाला नवीन प्रोजेक्ट जे ई जलसेवेमध्ये नाहीये ते ई बिल मध्ये क्रिएट करता येतील. शिवाय असाइनिंग ऑफिसेस अंडर द प्रोजेक्ट, त्या प्रोजेक्ट मध्ये किती SC ऑफ सर्कल आहेत, किती कार्यकारी अभियंत्यांचे ऑफिस आहेत, हे सगळे त्या प्रोजेक्ट मधून तुम्हाला असाइन करायचे आहेत. हायरार्की वाईज ते सगळे असाइन केले जातात. म्हणजे तुमचे सी सर SC, समजा एक प्रोजेक्ट साठी 2 सर्कल असतील तर सी ऑफिस थ्रू त्या 2 सर्कलला असाइन केलं जातं. मग नंतर सर्कल ऑफिस
त्यांच्या अंडर जे ई त्या प्रोजेक्ट साठी आहेत ते प्रोजेक्ट हे सर्कल ऑफिस ई ना असाइन करतं. ते ई ज्या डेप्युटी इंजिनियर कडे तो प्रोजेक्ट दिलेला असेल त्या प्रोजेक्टला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असाइन करतात आणि डेप्युटी इंजिनियर ज्या जेई कडे तो प्रोजेक्ट त्यांना बिल बनवायचा असेल त्या जेईला तो प्रोजेक्ट असाइन केला जातो. त्याच्यानंतर ई बिल मध्ये वर्क क्रिएट होतं आणि ऑनलाईन बिलिंग प्रोसेस सुरू होते. आता सध्याचं करंट स्टेटस ई बिलचं काय आहे तर आपण पायलट प्रोजेक्ट साठीचे जे 2017 पासून आपण नोव्हेंबर डिसेंबर 2017 पासून आपण ई बिलिंग प्रोजेक्टला सुरुवात केलेली आहे. सुरुवातीचं जे ट्रेनिंग होतं ते पायलट प्रोजेक्ट साठी 23, 24, 26, 27, 30 आणि 31 नोव्हेंबर 2017 ला सगळ्या स्टाफ करता म्हणजे टेंडर क्लर्क पासून तर ई पर्यंत सगळ्या स्टाफ करता आपण ट्रेनिंग घेतलं. पहिलं ट्रेनिंग नोव्हेंबर 2017 मध्ये दिलं गेलं पायलट प्रोजेक्ट साठी. त्याच्यानंतर गो लाईव्ह फॉर अबव पायलट प्रोजेक्ट 1 नोव्हेंबर 2017 पासून आपण कंपल्सरी केलं. त्यानंतर PMKSY च्या प्रोजेक्ट करता 16 डिसेंबर 2017 टेंडर क्लर्क करता आणि 10 आणि 11 जानेवारी 2018 ला ज्युनियर इंजिनियर करता ट्रेनिंग घेतलं गेलं PMKSY च्या प्रोजेक्ट करता. त्यानंतर गो लाईव्ह फॉर PMKSY प्रोजेक्ट 8 जानेवारी 2018 पासून कंपल्सरी करण्यात आलं. ट्रेनिंग GMIDC TIDC हे 22-23 जानेवारी 2018 ला ज्युनियर इंजिनियर करता दिले गेलं. VIDC साठी 2 फेब्रुवारी 2018 ला दिले गेलं आणि KIDC आणि MKVDC करता 5 आणि 6 फेब्रुवारी 2018 ला ट्रेनिंग ई बिलचं दिले गेलं. म्हणजे आतापर्यंत जवळजवळ महाराष्ट्रातील प्रत्येक IDC करता ट्रेनिंग दिले गेलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये ज्या लोकांनी पार्टिसिपेट केलं होतं त्यांना आपण ऍज अ मास्टर ट्रेनर म्हणून कन्सिडर करतो आणि त्या सगळ्यांची लिस्ट तुम्हाला ई बिलच्या वेबसाईट वरती मिळेल. त्यांना सगळ्यांना ऍज अ मास्टर ट्रेनर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. तुम्ही ज्या ज्या IDC मध्ये असाल त्या IDC चे IDC वाईज मास्टर ट्रेनरची लिस्ट, त्यांचं ऑफिस, त्यांचा मोबाईल नंबर आपण साईट वरती दिलेला आहे. जेणेकरून तुम्हाला काहीही अडचण आली, तुम्हाला आमच्यापर्यंत नाही पोहोचता आलं तर ऍटलिस्ट तुम्ही तुमच्या IDC मधील तुमच्या ओळखीच्या इंजिनियर कडून जे मास्टर ट्रेनरच्या लिस्ट मध्ये असतील त्यांच्याकडून ती माहिती घेऊन तुमचा प्रॉब्लेम लवकरात लवकर सॉल्व्ह करता येईल. लास्ट गो लाईव्ह आपण जे केलेलं आहे ई बिलचं ते आपण 15 ऑगस्ट 2018 पासून सगळ्यांना कंपल्सरी ई बिल ऑनलाईन म्हणजे ई बिल थ्रू ऑनलाईन तुम्हाला सगळ्यांना बिल बनवायचं आहे. दिस इज गो लाईव्ह फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र वॉज मॅन्डेटरी फ्रॉम 15 ऑगस्ट 2018. मी तुम्हाला जसं आधी दाखवलं त्याप्रमाणे WRD च्या वेबसाईट वर गेल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला लॉग इन ID ओपन होतो. इथे बघा 2 क्लिक आहेत, WRD ऑफिसर आणि कॉन्ट्रॅक्टर. ज्यावेळेस तुम्ही ऍज अ जेई ऍज अ डेप्युटी इंजिनियर म्हणून काम बघता त्यावेळेस WRD ऑफिसरला क्लिक करून इथे तुमचा लॉग इन ID जो आपण सर्व्हिस बुक मधून घेतलेला आहे तो आणि इथे पासवर्ड जो 1234 आहे बट तुम्ही चेंज केल्यानंतर तुमचा जो काय असेल तो टाकून इथून लॉग इन करायचं. तिथून तुम्हाला ऍज अ जेई म्हणून तुम्हाला तिथून बिल बनवता येईल. अप टू दिस ओके सर? कोणाचे काही क्वेरी? ठीक आहे. आता रोल कसा असणार आहे प्रत्येक हायरार्की वाईज प्रत्येक व्यक्तीचा ह्याच्यामध्ये रोल काय काय असणार आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्य अभियंता दॅट इज चीफ इंजिनियर सी. आपला युजर आयडी आणि पासवर्ड हा वैयक्तिक असून तो सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ही प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल आहे. ज्या प्रकल्पासाठी 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक मंडळ कार्यालय दॅट इज सर्कल ऑफिसेस हे कार्यरत आहेत त्याच प्रकल्पांची नोंदणी मुख्य अभियंता कार्यालय लॉग इन ने करावयाची आहे. ज्या प्रकल्पासाठी एकच मंडळ कार्यालय कार्यरत आहे त्या प्रकल्पाची नोंदणी मंडळ कार्यालय लॉग इन ने करायची आहे. म्हणजे जर सर्कल ऑफिस एकच असेल तर सीईनच्या ऑफिस मधून लॉग इन करायची गरज पडणार नाही. तुम्हाला डायरेक्ट एसीनच्या ऑफिसनी डिव्हिजन असाइन करायचंय आणि डिव्हिजननी मग डेप्युटी इंजिनियर आणि आफ्टर दॅट फ्रॉम डेप्युटी इंजिनियर टू जेई
प्रकल्पाची नोंदणी प्रणालीमध्ये करण्याकरता प्रोजेक्ट क्रिएशन या टॅबवर क्लिक करावे आणि नंतर प्रोजेक्ट क्रिएशन किंवा असाइन सर्कल हा टॅब दिसेल. मग एकदा असाइन सर्कल आलं की मग तिथे जे काय 2 सर्कल असतील ते क्लिक केले सीइनच्या लॉगिननी की ते 2 सर्कल असाइन होतील. नेक्स्ट त्याच्यामध्ये रिपोर्ट्स कुठले कुठले दिसणार आहेत आपल्याला ई बिलचे रिपोर्ट्स. तर या टॅब मध्ये मुख्य अभियंता किंवा मंडळ कार्यालय अंतर्गत टेंडर वाईज रिपोर्ट, प्रोजेक्ट वाईज रिपोर्ट आणि फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट हे तीनही प्रकारचे रिपोर्ट्स उपलब्ध असतील. प्रकल्पाची नोंदणी प्रणालीमध्ये करण्याकरता प्रोजेक्ट क्रिएशन या टॅबवर क्लिक केल्यानंतर प्रोजेक्ट क्रिएशन किंवा असाइन सर्कल हा टॅब दिसेल. इथं दिलेलं आहे बघा, होम, ई बिल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट क्रिएशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आणि सिक्युरिटी. तर इथे प्रोजेक्ट क्रिएशनला क्लिक केल्यानंतर जर तुम्हाला नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा असेल तर प्रोजेक्ट क्रिएशन किंवा असाइन सर्कल हा टॅब येईल आणि तिथून तुम्हाला प्रोजेक्ट असाइन करता येईल किंवा नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करता येईल सीइनच्या लॉगिन आयडी वापरून. आता प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जे आहेत वेगवेगळे तर ते त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहेत तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मध्ये एक स्टँडर्ड रिपोर्ट आणि कस्टम रिपोर्ट्स असे 2 रिपोर्ट उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. स्टँडर्ड रिपोर्ट मध्ये जी काय आपला नेहमीचा बिलिंगच्या फॉर्मॅट मधला स्टँडर्ड रिपोर्ट असतो तो रिपोर्ट तुम्हाला दिसणार आहे सीइनच्या लॉगिन. आणि कस्टम रिपोर्ट म्हणजे काही लिमिटेड फील्ड्स जर त्या प्रोजेक्ट्स मधल्या तुम्हाला पाहिजे असतील त्या रिपोर्ट्स मध्ये हवे असतील तर फक्त तेवढे लिमिटेड फील्ड्स क्लिक करून तुम्हाला कस्टम रिपोर्ट सुद्धा त्यातून काढता येईल. कस्टम रिपोर्ट मध्ये यामध्ये प्रणालीत उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आपले गरजेप्रमाणे रिपोर्ट काढता येतो. त्यासाठी कस्टम रिपोर्ट या टॅबवर क्लिक करायचं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जी माहिती हवी आहे ते फील्ड सिलेक्ट करून त्याचा रिपोर्ट तयार करायचा आणि त्याची तुम्ही प्रिंट सुद्धा घेऊ शकता. नेक्स्ट स्टँडर्ड रिपोर्ट. या प्रणालीमध्ये आपल्याला नेहमीच्या स्टँडर्ड रिपोर्ट प्रमाणे रिपोर्ट्स तयार होतील. नेक्स्ट आता निविदा लिपी दॅट इज टेंडर क्लर्क. तर सगळ्यात महत्वाची आणि सुरुवातीची भूमिका जी आहे ती टेंडर क्लर्कची असणार आहे. मंडळ कार्यालयाने प्रकल्पासाठी जे विभागीय कार्यालय असाइन केलेले आहे त्याच कार्यालयाच्या निविदा लिपिक लॉगिनला प्रकल्प दिसतील. म्हणजे ज्या एसई ऑफिसने जे ई ऑफिसला असाइन केलेलं आहे त्या एक्झिक्युटिव्ह सरांच्या ऑफिस मधील जो निविदा लिपिक असेल त्याच्याच लॉगिनला फक्त हे प्रकल्प दिसतील. तर कुठल्याही मंडळ कार्यालयातून किंवा कुठल्याही वेगळ्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यालयातून दुसरे प्रोजेक्ट दिसणार नाही. तुम्हाला जे जे प्रोजेक्ट असाइन केलेले असतील तेवढेच प्रोजेक्ट फक्त तुमच्या लॉगिन आयडीला दिसतील. त्यामुळे जर आपल्या विभागीय कार्यालयाअंतर्गत असलेले प्रकल्प दिसत नसतील तर कृपया आपल्या मंडळ कार्यालयाशी संपर्क साधून सदर प्रकल्पासाठी आपले विभागीय कार्यालय असाइन करून घ्यावे. निविदा लिपिकने त्याच्या युजर आयडीने लॉग इन केल्यानंतर खालील प्रमाणे स्क्रीन ओपन होईल. आता टेंडर क्लर्कचा जो युजर आयडी आहे तो सुद्धा आपल्याला सर्व्हिस बुक मधून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे टेंडर क्लर्कचे 3 रोल असणार आहे, सब डिव्हिजनल, ऑडिटर आणि टेंडर क्लर्क. तर इथे टेंडर क्लर्कला क्लिक केल्यानंतर गो म्हणायचंय आणि टेंडर क्लर्कची जी माहिती आहे टेंडर क्लर्कने भरावयाची जी माहिती आहे ती तुम्हाला भरायची आहे, म्हणजे टेंडर क्लर्कला भरायची आहे. टेंडर क्लर्कनी एका टेंडरची माहिती फक्त एकदाच भरायची आहे. तिथून पुढचा सगळा रोल जेईचा आहे. म्हणजे बिल बनवण्याकरता जेईला बिल बनवायचंय. टेंडर क्लर्कनी फक्त ती माहिती भरायची आहे जेणेकरून वर्क ई बिल मध्ये रजिस्टर होणार आहे. टेंडर क्लर्कला पुन्हा पुन्हा ती माहिती भरायची नाहीये. एकदा एका प्रोजेक्टची एका टेंडरची माहिती भरल्यानंतर टेंडर क्लर्कचं काम संपतं. ई बिलचं काम तिथून पुढे जेईचं काम तिथून पुढे सुरू होतं, कारण सगळे बिल ते हे जेईला बनवायचे आहेत. शेड्यूल बी टेंडर क्लर्कला अपलोड करायची आहे. वर्क रजिस्ट्रेशन टेंडर क्लर्कला करायचं आहे. एकदा वर्क रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर रजिस्ट्रेशन सुद्धा असणार आहे, जेणेकरून कॉन्ट्रॅक्टरला सुद्धा त्याचा लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळणार आहे. हे सगळे कामं टेंडरची इन डिटेल माहिती, फायनान्शियल, बाकीची सगळी माहिती ही सगळी टेंडर क्लर्कनी त्याच्या लॉग इन आयडीने भरायची आहे. सर्वप्रथम निविदा लिपिक. टेंडर क्लर्क कामाची नोंदणी या प्रणालीमध्ये करतील.
कामाची नोंदणी करण्यासाठी खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. सदर काम कोणत्या कंपनीस म्हणजे कोणत्या कॉन्ट्रॅक्टरला मिळाले आहे त्या कंपनीची आणि कॉन्ट्रॅक्टरची माहिती भरणे. सदर कामाची वर्क ऑर्डर शेड्यूल बी हे अपलोड करणे. सदर कामाची शेड्यूल बी साईटवर दिसत नसल्यास आपण आपल्या निविदा लिपिकला संपर्क साधू शकता. कारण आपलं जे शेड्यूल बी आहे कामाचं ते टेंडर क्लर्कनी अपलोड करायचं आहे. त्याच्यामध्ये फॉर्मॅट दिलेला आहे, एक्सेल फॉर्मॅट पण दिलेला आहे. त्या फॉर्मॅट मध्ये किंवा तुमच्याकडे जर ती ऑलरेडी असेल एक्सेल मध्ये पण त्याच्यात जी ईबीलच्या साईटवरती ज्या फॉर्मॅट मध्ये दिलेली आहे ती त्याच फॉर्मॅट मध्ये तशाच पद्धतीने ती साईटवर अपलोड करायची आहे. जर तुम्हाला त्याच्यात काही अडचण येत असेल तर ईबीलच्या साईटवरती एक्स्ट्रीम राईटला कोपऱ्यामध्ये हेल्प डेस्कचा नंबर दिलेला आहे किंवा मी आता तुमच्या सगळ्यांशी माझा स्वतःचा नंबर शेअर केलेला आहे, ऑफिसचा मेल आयडी शेअर केलेला आहे. कुठल्याही प्रकारची अडचण आली तर तुम्ही त्या नंबरवर संपर्क साधू शकता. वरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आपली देयके प्रणाली आपल्या कामासह वापरण्यास तयार होईल. सदर प्रणाली निविदेच्या सर्व प्रकारांना पूर्णपणे सहकार्य करते. जसं की आपले वेगवेगळे टेंडर असतात, B1 टाईप, C टाईप, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल इत्यादी. तसेच बिल रेकॉर्डिंग या सर्व प्रकारांना सहकार्य करते. जसे की नॉर्मल बिल, वर्क मेजर डन बट नॉट मेजर्ड, ऍडव्हान्स बिल इत्यादी सगळे. आता कंत्राटदारांनी काय काय काम करायचे तर कामाची मोजमापे तयार करणे. त्याच्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या अंतर्गत जी कामं असतील तर अंतर्गत असलेल्या क्रिएट, अपलोड MB या सब मेनूला क्लिक केल्यावर आपण देयक तयार करण्याकरता आवश्यक मोजमापे नोंदवण्याच्या पेजवर जाऊ शकता. म्हणजे मी जसं आधी सांगितलं की कॉन्ट्रॅक्टरला सुद्धा बिल तयार करता येतं, फक्त त्याला जेईंनी फॉरवर्ड करायचंय. कॉन्ट्रॅक्टरला डायरेक्ट ते डेप्युटीला किंवा ईना फॉरवर्ड करता येत नाही. जोपर्यंत आपलं ज्या पद्धतीने ऑफलाईन काम चालतं सेम त्याच पद्धतीने आपण ऑनलाईन सुद्धा हे काम बघतो. तिथे असलेले शेड्यूल बी तुम्ही निवडू शकता. अशा रीतीने सध्याच्या देयकाची आवश्यक मोजमापे तयार होतील. मग शेड्यूल बी असलेले शेड्यूल बी तुम्ही निवडू शकता. तुम्ही म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरचं काम इथे दाखवलेले कॉन्ट्रॅक्टर इथे असलेली शेड्यूल बी त्यांनी चूज करायची आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये का सध्याच्या देयकाची म्हणजे करंट बिलची अरे बिलाची आवश्यक मोजमापे तयार होतील. डाव्या बाजूला असलेल्या संचात आपल्याला मेजरमेंट साठी लागणारे आयटम निवडायचे आहेत. म्हणजे जर अर्थ क्वांटिटी असेल तर ती क्युबिक मीटर मध्ये, एखादी वॉलची क्वांटिटी असेल GM स्क्वेअर मध्ये असेल तर तिथे तसं दिलेलं आहे ते सिलेक्ट करून ते मेजरमेंट साठी लागणारे आयटम निवडायचे आहे. उजव्या बाजूला असलेल्या संचात आयटमचे विश्लेषण दिलेले आहे. आपला देयक क्रमांक म्हणजे बिल नंबर हा ई बिल प्रणालीद्वारे आपोआप तयार होतो. म्हणजे तुम्ही जर आता पहिलं बिल बनवलं तर नेक्स्ट बिल बनवताना त्याला नंबर द्यावा लागत नाही. तो तुम्हाला डायरेक्ट सेकंड बिल म्हणून तिथे आपोआप क्रिएट होतो. त्याच्यासाठी तुम्हाला बिलाचा नंबर टाकायची गरज पडत नाही. जर तुमच्याकडे 10 पेक्षा जास्त बिल असतील तर मग मागची बिल करायची गरज नाही. इंटरमिजिएट बिल ऑडिटर करू शकतो. ऑडिटरनी इंटरमिजिएट बिल बनवायचं. म्हणजे जर तुमचं 10वं बिल झालेलं असेल तर 9वं बिल बनवायचं. मग 9व्यापासून पुढे 9वं बिल ऑडिटरनी बनवायचं. तिथून पुढे मग जेईंनी सुरुवात करायची. आणि जर सुरुवातीपासून असेल तर मग ऑडिटरची काही गरज नाही, डायरेक्ट जेई ते बिल बनवू शकतात. ई बिल प्रणालीद्वारे बिलाचा नंबर हा आपोआप तयार होईल. ज्या महिन्यात मोजमापे नसतील त्या महिन्यासाठी नील बिल फॉरवर्ड करण्याची सुविधा ई देयक प्रणालीद्वारे प्राप्त करून देण्यात आलेली आहे. जे सपोज 2 महिने तुम्हाला कंटिन्यू बिल तुमचं पडलं असेल आणि तुम्ही बिल फॉरवर्ड केलं असेल पण एखाद्या महिन्यामध्ये बिलच तयार झालं नाही तर नील बिल सुद्धा फॉरवर्ड होतं. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे म्हणजे तुमची कामाची अचूकता. तुम्ही कुठे चुकता हे तुम्हाला बिलामध्ये लक्षात येतं.
की नाही. आपले मॅन्युअल कॅल्क्युलेशन्स आणि इथले जर तुमच्याकडून सिस्टीम मध्ये माप टाकताना, शेड्यूल बी भरताना जर कुठलीही चूक झालेली नसेल तर तुमचं बिल, मॅन्युअली बिल आणि तुम्ही ई बिल सिस्टीम मध्ये तयार केलेले बिल याच्यामध्ये 1 रुपयाचा सुद्धा फरक येत नाही. शिवाय एकदा एक बिल क्रिएट झालं की शेड्यूल बी तुमची अपलोड असते, पुढची बिल बनवायला तुम्हाला सोपं जातं. सध्याच्या स्थितीमध्ये कोकण रिजन जे आहे, कोकण रिजनच्या लोकांचा सगळ्यात चांगला रिझल्ट आहे ई बिलच्या बाबतीतला. त्या लोकांनी खूप छान पद्धतीने ई बिल स्वतः शिकून पण घेतलंय आणि ते छान पद्धतीने त्यांच्याकडे काम चालू पण आहे आता सध्या. तर आता नेक्स्ट, कामाची मोजमापे भरताना आयटमची क्वांटिटी जर 25 पेक्षा जास्त झाली तर तो क्लॉज 38 ला जातो. आयटम क्लॉज 38 ला गेल्यावर लगेच त्याचे वेगळे ऍब्स्ट्रॅक्ट तयार होतं. क्लॉज 38 ला गेलेल्या आयटमचं अप्रुव्हल आपल्याला इन कडून घ्यावे लागते आणि ते जेईनच्या लॉगिननी अपलोड करावे लागते. वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, दॅट इज WD&M. या प्रकारात पूर्ण झालेल्या कामाचे मोजमाप जेई कडून झालेले नसते, परंतु आपण आयटमच्या क्वांटिटीची नोंद करू शकता. WD&M चे वेगळे ऍब्स्ट्रॅक्ट तयार होते. मी जसं आधीच सांगितलं की आपण जसं ऑफलाईन बिल बनवतो सेम त्याच पद्धतीने आपण ऑनलाईन सुद्धा बिल बनवतो. फक्त ही जी प्रोसेस आहे ती टाइम सेव्हिंग असल्यामुळे आपण ऑनलाईन बिलिंग कडे जाणार आहोत. इथून पुढचे सगळे बिल जास्तीत जास्त ऑनलाईन पद्धतीने कसे बनवता येईल याची सगळ्यांनी खबरदारी घ्यायची. आता याच्यामध्ये आपला सगळ्यात महत्वाचा रोल, कनिष्ठ अभियंता, AE2 ह्यांचा काय रोल असणार आहे ते बघूया. तर निविदा लेखकनी एकदा का कामाची नोंदणी केली म्हणजे वर्क रजिस्ट्रेशन एकदा का टेंडर क्लर्कनी केलं की त्याचं काम संपतं. नोंदणी केल्यानंतर त्या कामासाठी जे शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता किंवा AE2 असाइन केलेले असतील त्यांचा लॉगिनला त्यांनी असाइन केलेलं काम दिसेल. आणि मग जर तुम्हाला ते काम दिसत नसेल तर मग निविदा लिपिकशी संपर्क साधून आपलं काम असाइन करून घ्या. काम असाइन केल्यानंतर जर आपल्याला कामाचा वर्क आयडी, लॉगिन आणि पासवर्ड SMS द्वारे प्राप्त झाला नाही तर कृपया ई सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये आपला मोबाईल नंबर अपडेट करून घ्या. तुम्ही एकदा का वर्क रजिस्टर केलं की त्या कामाचा, प्रत्येक कामाचा एक इंडिव्हिज्युअल ID तयार होतो आणि तो तुम्हाला SMS द्वारे दिला जातो. तिथून पुढे काम करताना तुम्हाला त्या कामाचा वर्क आयडी वापरूनच काम करायचं आहे. आता रॉयल्टी करण्याकरता काय करायचं तर पहिलं टाईप अर्थ मुरुम, ज्या मटेरियलची रॉयल्टी काढायची आहे इन मटेरियल नेम फील्ड, त्यानंतर खालील प्रमाणे आपल्याला स्क्रीन दिसेल. मॅनेज साईट मटेरियल. आता आपण अर्थचं बघतोय, मग इथं मटेरियल नेम मध्ये अर्थ रॉयल्टी टाकायची, इथे रॉयल्टीचा रेट टाकायचा, ऍक्च्युअल रेट टाकायचा, चूज फाईल म्हणायची ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे जे चलन, त्या मटेरियलचं जे काही चलन असेल तिथे चूज फाईल मधून त्याला कनेक्ट करायचं. त्याचं डॉक्युमेंटचं काही डिस्क्रिप्शन असेल, त्याचा इनव्हॉइस नंबर वगैरे ते आपल्याला ते सुद्धा इथं टाकता येईल. वरील स्क्रीन मध्ये रॉयल्टी रेट या फील्ड मध्ये निविदेमध्ये नमूद केलेला रॉयल्टी रेट एंटर करायचा. ऍक्च्युअल रेट हा फील्ड मध्ये रॉयल्टीच्या सध्याच्या रेट एंटर करा. त्यामुळे आपल्याला रॉयल्टी अमाऊंट बाय टेंडर रेट आणि रॉयल्टी अमाऊंट बाय करंट रॉयल्टी रेट या दोन्ही अमाऊंट मिळतील. अशा प्रकारे इतर मटेरियल सुद्धा ऍड करून घ्यावे. हे काम एका निविदेकरता एकदाच करायचे आहे. नेक्स्ट, इमेजेस, फोटोज. आपल्याला ई बिल बरोबर देयकासोबत जर आपल्याला काही फोटो, आपण साईटवर जातो, आपण त्या साईटचे फोटो काढतो, काही इमेजेस असतात किंवा ड्रॉइंग्स असतात, ते जर आपल्याला त्याला जोडायचे असतील तर त्या फोटो किंवा इमेजेस या टॅबद्वारे आपण त्या अपलोड करू शकतो. हा टॅब कंपल्सरी नाहीये. ई बिलचं जेव्हा तुम्ही ई बिल ओपन करता तेव्हा ई बिलचं रजिस्ट्रेशन करताना किंवा काम करताना जिथे जिथे रेड कलरचा स्टार येतो ते सगळे फील्ड्स मॅन्डेटरी आहेत. म्हणजे ते फील्ड फिल केल्याशिवाय तुम्हाला पुढे जाता येत नाही. सगळे रेड कलरचा स्टार असलेले फील्ड्स मॅन्डेटरी आहेत. आता मेजरमेंट कसं भरायचं तर मेजरमेंट ह्या टॅबवर ई बिल प्रणालीमध्ये हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. तर मेजरमेंट वरती जेव्हा आपण क्लिक करतो तेव्हा मग त्याच्यामध्ये काय काय दिसतं तर शेड्यूल बी, मेजरमेंट, ऍड मेजरमेंट, व्ह्यू शेड्यूल बी. इथून तुम्हाला शेड्यूल बी व्ह्यू करता येते. त्याच्यामध्ये तुमचे सगळे आयटम आलेले आहेत नाही आहेत हे बघता येतं. शेड्यूल बी फक्त अपलोड करायची परमिशन फक्त टेंडर क्लर्कच्या आयडीने आहे.
तुम्हाला इथून फक्त शेड्यूल बी व्ह्यू होतो, तुम्हाला याच्यात चेंज करता येत नाही. इथून तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेजरमेंट ऍड करता येतात. मग ई बिल तुम्हाला मग एकदा तुम्ही मेजरमेंट ऍड केले की तुम्हाला ई बिल व्ह्यू होतं. ई बिल मग आपल्या ऑफलाईन बिलामध्ये जसं 4 पार्ट 5 पार्ट असतात, पार्ट 1, 2, 3 आणि 4, ते तुम्हाला सगळे पार्ट इथे ई बिल मध्ये दिसतात. रॉयल्टी आणि कन्झम्पशनचे इनपुट ते पण तुम्हाला तिथे दिसतं. आणि जर क्लिअर एमबी किंवा आयटम करायचं असेल तर ते पण तुम्हाला इथून करता येतं. आता डेप्युटी इंजिनियरचा काय रोल आहे? ऑफलाईन मध्ये जसं 100% जेई आणि 100% डेप्युटी इंजिनियर तुमच्या बिलाकरता जबाबदार असतात, त्याच पद्धतीने ऑनलाईन सुद्धा एकदा जेईनी बिल फॉरवर्ड केल्यानंतर ते डेप्युटी इंजिनियर कडे जातं. जोपर्यंत डेप्युटी इंजिनियर 100% बिल तपासणी करत नाही तोपर्यंत ते बिल त्याला ईना फॉरवर्ड करता येत नाही. प्रणालीमध्ये उप अभियंता सुद्धा जसं जेई बिल तयार करू शकतात. आता एखाद्या ऑफिसची कंडिशन अशी पण असते की तिथे जेई नसतात, फक्त डेप्युटी इंजिनियर असतात, तर ते सुद्धा हे बिल तयार करू शकतात. प्रणालीमध्ये उप अभियंता सुद्धा देयक तयार करू शकतात. देयक तयार करण्याकरता कृपया शाखा अभियंता यांचे युजर लॉगिन आयडी वापरा. उप अभियंता यांचे मुख्य काम त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले देयक तपासणे, विभागीय कार्यालयास पाठवणे आणि त्याकरता त्यांनी प्रणालीमध्ये युजर आयडी द्वारे लॉग इन करा आणि ते फॉरवर्ड करायचं. 100% ते चेक करायचं आणि ईना फॉरवर्ड करायचं. पार्ट रेट, रेड्यूस रेट किंवा रिलीज असं जर काही करायचं असेल तर शाखा अभियंत्यांनी सादर केलेल्या देयकामध्ये आपल्याला जर पार्ट रेट किंवा रेड्यूस रेट करायचं असेल अथवा त्यांनी केलेला रिलीज करायचा असेल तर आपण ऍबस्ट्रॅक्ट वर जाऊन, हा रोल जो मी सांगतेय हा डेप्युटी इंजिनियरचा आहे. म्हणजे जर जेनी पार्ट रेट दिला, रेड्यूस रेट दिला तर तो एखादा रेड्यूस रेट पार्ट रेट करायचा आहे किंवा एखादा पार्ट रेट रेड्यूस करायचा आहे किंवा तुम्ही जेईंनी रेट दिलेला आहे तो पार्ट रेट किंवा रेड्यूस रेट आहे पण तो त्यांना रिलीज करायचा आहे, तर ते जर त्यांना करायचं असेल तर डेप्युटी इंजिनियरनी ऍबस्ट्रॅक्ट वर जायचं, तिथं क्लिक करायचं आणि रेट रिलीज करायचा किंवा पार्टचा रेड्यूस किंवा रेड्यूसचा पार्ट करता येतो. उप अभियंता यांनी 100% तपासणी केल्याशिवाय कुठलंही देयक विभागीय कार्यालयाला पाठवता येत नाही. सेम जस्ट लाईक ऑफलाईन सिस्टीम. आता त्याच्यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सरांचा काय रोल असणार आहे? तर ई बिल प्रणालीमधील शेवटचा टप्पा म्हणजे आपली मॅक्सिमम बिल एक्झिक्युटिव्ह सरांच्या सँक्शननी पुढे पास होतात. तर ई बिल प्रणालीमधला शेवटचा टप्पा म्हणजे कार्यकारी अभियंता यांचे लॉग इन. त्यांनी कार्यकारी अभियंता यांना कामाचे 5% तपासणी आवश्यक आहे. देयकाचे ऍबस्ट्रॅक्ट पार्ट 1, 2, 3, 4 किंवा 5, रॉयल्टी स्टेटमेंट, कन्झम्पशन स्टेटमेंट, एक्सेस सेव्हिंग स्टेटमेंट इत्यादी आपण लिंक वर क्लिक करून पाहू शकता. हे सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्युटिव्ह सरांना दिसतात. देयकामध्ये जर पार्ट रेट, रेड्यूस रेट उपविभागामार्फत करण्यात आला, आपणास जर सदर रेट रिलीज करायचा असेल तर सेम जसं आपण आधी बघितलं उप अभियंत्यांच्या लॉगिननी जाऊन आपण तो चेंज करू शकतो, त्याचप्रमाणे कार्यकारी अभियंता तो रेट रिलीज करू शकतात. फक्त त्याच्यासाठी त्यांनी ऍबस्ट्रॅक्ट वर जायचं, क्लिक करायचं आणि तो रेट रिलीज करायचा. आता मी याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे रोल आहे की एकदम इन शॉर्ट सांगते, फक्त सिस्टीम आपली काय आहे, कोणाकोणाचा रोल त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे आणि लॉग इन आयडी तुम्ही कुठून घ्यायचा आहे. सुरुवातीला सगळ्यात सुरुवातीचं काम हे टेंडर क्लर्कचं असणार आहे. टेंडर क्लर्कनी तुमच्या कामाचं रजिस्ट्रेशन कामामध्ये करायचं आहे, ई बिल सिस्टीम मध्ये करायचं आहे. प्रत्येकाचा लॉग इन आयडी म्हणजे टेंडर क्लर्क पासून ते एक्झिक्युटिव्ह सरांपर्यंतचा लॉग इन आयडी तुम्हाला सर्व्हिस बुक मधनं घ्यायचा आहे आणि सर्व्हिस बुक मधला तुमचा लॉग इन आयडी किंवा तुमची माहिती व्यवस्थित करण्याकरता सर्व्हिस बुकची माहिती तुम्ही वेळोवेळी अपडेट करणं खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे ई बिल मधली सगळी माहिती म्हणजे इंडिव्हिज्युअलची जी माहिती आहे, त्यांचा मोबाईल नंबर, आधार नंबर, हे सगळी माहिती आपण सर्व्हिस बुक मधून घेत असल्यामुळे सर्व्हिस बुक मध्ये तुमची माहिती वेळोवेळी अपडेट करणे खूप महत्वाचे आहे. एकदा का टेंडर क्लर्कनी त्या कामाचं रजिस्ट्रेशन केलं की तिथून पुढे जेईंचा रोल महत्वाचा आहे. जसं आपण साईट वरती काम बघतो की जेईंनी 100% बिल बनवायचंय, जेईंनी 100% बिल चेक करायचंय, डेप्युटी इंजिनियरनी 100% बिल चेक करायचंय आणि फक्त 5% जी तपासणी आहे ती एक्झिक्युटिव्ह सरांनी करायची. त्याच पद्धतीने ऑनलाईन ई बिलिंग सुद्धा आहे, फक्त त्याची सुरुवातीची माहिती टेंडर क्लर्कनी भरायची आहे
त्याच्यानंतर 100% बिल जे आहे ते जेईंनी बनवायचंय. जर जेई एखाद्या ऑफिसला उपलब्ध नसतील तर ते बिल डेप्युटी इंजिनियरनी बनवलं तरी चालणार आहे. समजा जेईंनी एखाद्या बिलामध्ये पार्ट रेट, रेड्यूस रेट केला असेल आणि तो रिलीज करायचा असेल तर डेप्युटी इंजिनियर त्याच्यामध्ये चेंज करू शकतात. ते आणि सपोज समजा डेप्युटी इंजिनियरनी 100% बिल तपासणी करून रिलीज करण्यासाठी एक्झिक्युटिव्हकडे शिफारस केली आणि ते बिल फॉरवर्ड केलं, परंतु एक्झिक्युटिव्ह सरांना ते बिल रिलीज नाही करायचे, तर पुन्हा एकदा ते बिल पार्ट रेट किंवा रिड्यूस रेट करू शकता. फक्त ह्याच्यासाठी एकच प्रॉब्लेम आहे की ते त्यांनी लगेच पास करता येत नाही. ते परत एकदा बॅकवर्ड केले जातं डेप्युटी इंजिनियर कडे. त्याच्यावरती रिमार्क दिला जातो की हे रिलीज नाही करायचं आहे, हा पार्ट रेट करायचा आहे. डेप्युटींकडून तो परत एकदा जेईंकडे जातो, तिथं तो चेंज होतो आणि तिथून परत फॉरवर्ड झाल्यानंतर लास्टला परत एक्झिक्युटिव्ह कडे येतो आणि तिथून ते बिल रिलीज होतो. ठीक आहे, धन्यवाद. तर तुम्ही विचारू शकता. हॅलो. हॅलो.
हॅलो मॅडम. हॅलो. येतोय आवाज. हा मॅडम, मग आता या ई बिल मध्ये डायरेक्ट अबस्ट्रॅक्ट तयार करायचा की जे आपण रेग्युलर एमबी लिहितो ती हा एमबी लिहायची गरज आहे काय नाही? नाही सर, आता सध्या तरी आपण ऑनलाईन एमबीचा कुठलंही आपलं म्हणजे आता आपण ऑनलाईन एमबी नाही बनवलेलं आहे, आपण फक्त बिल बनवलेलं आहे ऑनलाईन ई बिल. तर एमबी फक्त तर तुम्हाला लिहावीच लागणार आहे. नाही 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 abstract पासून ऍबस्ट्रॅक्ट आपोआप. सर मला आधी हे सांगा, तुम्ही ऍज अ जेई म्हणून काम बघताय की टेंडर क्लर्क म्हणून? आता सर आवाज येतोय? आमचं ट्रेनिंगच चालू आहे मॅडम, अजून पोस्टिंग नाही झालं आमचं. हा म्हणजे तुम्ही जेई म्हणून काम बघताय ना आता? हा, जेई तुमचं म्हणून. पोस्टिंग जेई. हा हो तर हो, सर, हा वर्क रजिस्ट्रेशन जे आहे, टेंडरची जी माहिती आहे ती टेंडर क्लर्कनी भरायची आहे. तुम्हाला फक्त त्याच्यामध्ये बिल तयार करायचे. ऍबस्ट्रॅक्ट आणि पार्ट 1, 2, 3, 4 जे आहे ते सिस्टीम मध्ये आपोआप तयार होतं. तुम्हाला फक्त त्याच्यात ती माहिती भरायची. शेड्यूल बी मध्ये, शेड्यूल बी मधले कुठले आयटम तुम्ही त्या बिलामध्ये घेणार आहात, त्याची क्वांटिटी किती आहे, त्याचं त्या आयटमचं डिस्क्रिप्शन काय आहे, किंवा त्याचं हे क्युबिक मीटर मध्ये आहे, मीटर स्क्वेअर मध्ये आहे, युनिट काय आहे त्याचे, ते सगळे तुम्हाला त्याच्यामध्ये भरायचंय. ऍबस्ट्रॅक्ट तुम्हाला बनवायचं नाहीये, ऍबस्ट्रॅक्ट सिस्टीम मध्ये आपोआप तयार होतं. ओके मॅम, आलं लक्षात? थँक्यू. ओके, थँक्यू. अजून कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत? अजिंक्य पाटील, आपण आपला प्रश्न विचारा. अजिंक्य पाटील. मॅडम, आपण आता लाईव्ह डेमो दाखवू शकाल का जरा? सर तुमचा थोडा आवाज. लाईव्ह डेमो वेबसाईटला दाखवू शकाल का जरा? सर आपलं प्रॉब्लेम काय आहे, आपलं साईट प्रोडक्शन साईट आहे, आपली टेस्ट साईट नाहीये लाईव्ह डेमो दाखवण्याकरता. सिस्टीम मध्ये आपण कुणाचे पण मेल आयडी, लॉग इन आयडी घेतला आणि त्यांच्यामधून जर तुम्हाला मी सिस्टीम दाखवायचा प्रयत्न केला, त्याच्यात जर काही चूक झाली कोणाकडनं, तर ते सिस्टीम मध्ये आपल्याला परत करेक्ट करत बसावं लागेल. त्यामुळे ते लाईव्ह नाही. तुम्हाला अडचण काय आहे ते सांगा तुम्ही, म्हणजे मग मी तुम्हाला त्याचं सोल्युशन सांगते. लाईव्ह तुम्हाला जायचं कसं साईटवरती हे मी सांगितलं. WRDच्या साईटवर जायचं. WRDच्या साईटवरून तुम्हाला प्रोजेक्ट दिसतात सगळे. त्या प्रोजेक्ट मधून ई बिल मध्ये जायचं. ई बिलच्या प्रोडक्शन साईटवर तुम्ही जेव्हा जाता, तुमचा लॉग इन आयडी कसा घ्यायचा हे तर तुम्हाला कळलं ना? हो. हॅलो, आवाज येतोय सर? येस. आवाज येतोय सर? हो. हा, तर तुमचा लॉग इन आयडी तुम्हाला सर्व्हिस बुकला तुम्ही एकदा लॉग इन केलं ना की तिथं कॉन्फिगर म्हणून एक टॅब आहे. त्या टॅबला क्लिक केलं की तुम्हाला तुमचा लॉग इन आयडी मिळतो. जो तुम्ही ज्या विभागामध्ये काम करता त्या विभागाशी संलग्न तो लॉग इन आयडी असतो. जसं तुम्ही ऑफिस बदलता, तुमचा लॉग इन आयडी बदलतो. आता सध्या तुम्ही ज्या ऑफिसला रिक्रूट होणार त्या ऑफिसचा लॉग इन आयडी, त्या ऑफिस मध्ये तुम्ही काम करताय तो लॉग इन आयडी तुम्हाला मिळेल. त्याचा सगळ्याचा पासवर्ड 1 2 3 4 आहे. आणि मग तुम्हाला तुमचं काम तिथे दिसेल. टेंडर क्लर्कनी, तुमच्या एक्झिक्युटिव्हनी, तुमच्या डेप्युटींनी जे असाइन केलेलं असेल ज्या जेईंना, त्या जेईंना ते काम दिसेल. तुम्ही जेव्हा स्वतः ते त्याच्यावरती काम करायला लागाल सर, त्यावेळेस तुम्हाला ते कसं वर्कआउट होतं हे लक्षात येईल. मी तुम्हाला आता का नाही दाखवू शकत, तर आपल्याकडे टेस्ट साईट अवेलेबल नाहीये. आता आपल्याकडे प्रोडक्शन साईट आहे आणि प्रोडक्शन कुठलाही डाटा आपण हे नाही करू शकत, डिस्टर्ब नाही करू शकत कुठलाच डाटा. तर तुम्ही एकदा करून बघा तुमच्या स्वतःच्या लॉग इन आयडी. त्याच्यात तुम्हाला काही अडचण आली तर मी नंबर दिलेला आहे, त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. मी मेल आयडी पण दिलेला आहे ऑफिसचा, त्याच्यावर जरी तुमच्या क्वेरी पाठवल्या तरी काही हरकत नाही. आणि हेल्प डेस्कचा नंबर पण आहे. एक्स्ट्रीम राईटला ई बिलचं जे पेज ओपन होतं लॉग इन पेज, तिथे एक्स्ट्रीम राईटला हेल्प डेस्कचा पण नंबर आहे. ह्या तिन्हीपैकी कुठल्याही वेळी तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम आमच्याशी शेअर करू शकता. थँक्यू मॅम. ठीक आहे? थँक्यू. ठीक आहे.
टेस्ट साईट असते ना त्यांना दाखवत असते बरोबर त्यांचं पण आता टेस्ट साईट नसल्यामुळे आपल्याला